ضمنی انتخاب کے باوجود ٹرن آؤٹ غیر معمولی ہے، تاریخی ٹرن آؤٹ ہے۔ شدید گرمی میں، اس سخت موسم میں بزرگ، خواتین، نوجوان جس ولولے کے ساتھ باہر آئے ہیں، میں قائد تحریک الطاف بھائی کی جانب سے ایک ایک ووٹر کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس پریس بریفنگ کا مقصد آپ کے سامنے کچھ وہ باتیں بھی لانا ہے کہ اتنے زبردست، تاریخی اور غیر معمولی ٹرن آؤٹ کے باوجود بھی اس بات کے امکانات اب بھی موجود ہیں کہ ہزاروں ووٹرز کو ووٹ دینے سے روکا جا رہا ہے، ہزاروں ووٹرز کو ان کا آئینی حق استعمال کرنے سے روکا جا رہا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اس تاثر کو زائل کرے کہ پول عمل کو سلو کر کے، سست کر کے، دراصل میری لیڈ اور کامیابی کے مارجن کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹرن آؤٹ، قطاریں جوش و خروش سے، فیصلہ تو ہو گیا، لیکن جو ووٹ ڈالنے کا عمل ہے وہ اتنا سست ہے کہ اس بات کا خدشہ ہے کہ شدید موسم میں، سخت گرمی میں لوگوں کا امتحان لیا جا رہا ہے، انہیں تنگ کیا جا رہا ہے اور انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ووٹ ڈالے بغیر اپنے گھر واپس چلے جائیں، اور واضح رہے کہ آج چھٹی نہیں دی گئی ہے، نہ سرکاری دفاتر بند ہیں، نہ پرائیویٹ ادارے بند ہیں، پھر بھی یہ ٹرن آؤٹ، یہ قطاریں، یہ گہما گہمی، یہ جوش و خروش، ڈبل سواری تک پر پابندی، پھر بھی لوگ پولنگ اسٹیشن پر صبح سے قطاریں لگا کر پہنچ گئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ پولنگ اسٹیشن پر تو پہنچ گئے، لیکن اگر کسی پولنگ اسٹیشن پر 1 گھنٹے میں 1 ووٹ ڈلے گا، کسی پولنگ اسٹیشن میں 2 گھنٹے میں 1 ووٹ ڈلے گا، جبکہ قطاریں موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پولنگ اسٹیشن پر الو بول رہے ہوں، پولنگ اسٹیشن پر سناٹا ہو، ایسا کہیں پر نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود بھی اگر 1 گھنٹے میں 1 ووٹ ڈلے گا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہے، کوئی رکاوٹ ہے، جس کی وجہ سے بہت سست رفتاری کے ساتھ پولنگ کا عمل جاری ہے۔ میرے اس خدشے کو نوٹ کریں۔ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پولنگ کے عمل میں جو سرکاری اہلکار وہاں موجود ہیں، اور وہاں یہ شناختی کارڈ اور ووٹر کی ویریفیکیشن کا مرحلہ ہے، یہ بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہے، اس میں بہت زیادہ وقت لگ رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے میڈیا نے بھی صبح سے بہت ساری سٹوریز کور کی ہیں کہ کئی پولنگ اسٹیشن پر تو خواتین ووٹرز نے، مرد ووٹرز نے
مظاہرے بھی کیے ہیں کہ ہمیں ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے، اور یہ سب کچھ میڈیا پہ آیا ہے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان، جو NA 246 کے ریٹرننگ آفیسر ہیں وہ، اور ان کے ساتھ ساتھ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے، انتظامیہ، رینجرز اور پولیس، میں ان سے بھی یہ بات کروں گا کہ میری کامیابی کے مارجن اور جو آئینی حق ہے ایک ووٹر کا ووٹ ڈالنے کا، اسے انشور کریں، اسے یقینی بنائیں۔ اس سخت گرمی اور سخت موسم میں جب چھٹی بھی نہ ہو، ووٹرز پھر بھی آ کے ووٹ ڈالنا چاہتا ہے، تو ان اداروں کی، انتظامیہ کی، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ڈبل سواری پر پابندی کو بھی ختم کیا جائے اور ووٹرز کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اسے ووٹ ڈالنے کا پورا موقع دیا جائے، نہ کہ مختلف ہیلے بہانوں سے اسے ڈسکریج کیا جائے۔ اور ہم گزشتہ 3 روز سے خاص طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پولنگ بوتھ کو جس طرح املگمیٹ کیا گیا ہے، انضمام ہوا ہے، ایک کمرے میں 3 4 پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں، اور ایک وقت میں ایک ووٹر کو کمرے میں جانے دیا جا رہا ہے۔ اگر 4 پولنگ بوتھ بنائے ہیں اور ایک کمرے میں ایک ووٹر جا رہا ہے، تو پھر ایک کمرے میں 4 پولنگ بوتھ کیوں بنائے گئے؟ کیا ہر پولنگ بوتھ کا آدمی باری باری جائے گا؟ ایک پولنگ بوتھ پر 700 ووٹ ہیں کم از کم، زیادہ سے زیادہ 1500 ووٹ، 9 گھنٹے کے اندر 3000 سے 6000 ووٹ جو ایک پولنگ اسٹیشن یا 4 بوتھ میں ہیں، اور ایک کمرے میں وہ بوتھ بنا ہوا ہے، 6000 ووٹ کیسے بھگتائے جا سکتے ہیں؟ جینیون ووٹ، صحیح ووٹ، جو ووٹ ڈالنے لوگ آئے ہیں، انہیں ان کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے، ان کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے میری لیڈ کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میری کامیابی کے مارجن کو مارجنلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان، حکومت، انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے، رینجرز کا ادارہ، میں ان سب سے یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں انہیں ووٹرز کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، ووٹرز کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ایسے واقعات بھی ہوں کہ پیلا اسکول، لیاقت آباد نمبر 9، وہاں کنور نوید امیدوار ہیں، کنور نوید کو اگر پولنگ اسٹیشن میں جانے کی اجازت نہ دی جائے اور واضح رہے کہ وہاں گیٹ پر رینجرز کے لوگ موجود ہیں، اور اگر امیدوار کو بھی نہ جانے دیا جائے کسی پولنگ اسٹیشن پر، امیدوار کے لیے پولنگ اسٹیشن میں جانا مشکل ہو، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر ووٹرز کے لیے کتنا مشکل مرحلہ ہے کہ وہ پولنگ اسٹیشن تک پہنچے، اس کے اندر جائے۔ پھر بوتھ کی کنفیوژن ہے، وہاں 4 بوتھ کی لسٹیں ایک ساتھ رکھی ہوئی ہے، 4 قطاریں ایک کمرے کے باہر لگی ہوئی ہیں، پھر ایک وقت میں ایک ووٹر جا رہا ہے، تو بتائیے کہ یہ پھر کس طرح کی پولنگ ہے اور یہ کس طرح کا الیکشن ہے؟ یہاں تک کہ میڈیا کے لوگ جن کے پاس باقاعدہ تصدیق شدہ کارڈز ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے، ان کا تصدیق نامہ ہے، اجازت نامہ ہے، میڈیا کے لوگوں کو نہیں جانے دیا گیا کئی پولنگ اسٹیشن پر۔ یہ جو خواتین مظاہرے کر رہی ہیں، یہ جو بزرگ
अपना हक मांग रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि देखें, अल्लाह के फजलो करम से 4 घंटे हो गए हैं पोलिंग को, कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये इसी तरह पूरे दिन खड़े रहे वोटर्स और उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया, डिसएनफ्रेंचाइज किया गया, उनके आईनी हक को सल्ब किया गया, चाहे कोई भी कर रहा हो, इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर है। लेकिन मैं खास तौर पर डीजी रेंजर से भी, मेरी उनसे भी बात हुई है, मैंने उनसे भी यही गुजारिश की है, मैंने उनसे कहा है कि ये तासुर किसी तौर पर नहीं आना चाहिए कि तस्दीक के नाम पर, और ये जो एमलगमेशन हो गई है, एक कमरे में 4-4 बूथ और फिर एक वक्त में एक वोटर जाए, ये मैं समझता हूं कि इसमें अगर रेंजर्स के अहलकार वहां पर मौजूद हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी है, और अगर वो एक वक्त में एक वोटर को जाने दे रहे हैं तो फिर मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि मैं ये समझूं कि तस्दीक के नाम पर और सिक्योरिटी के नाम पर हम इस कदर मोहतात हो गए हैं कि पूरा इलेक्शन का प्रोसेस कंप्रोमाइज हो रहा है। सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां अपनी जगह पर हैं, सिक्योरिटी के फराइज अपनी जगह पर हैं, वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी फराइज भी अपनी जगह पर हैं, लेकिन किसी भी वजह से अगर इलेक्शन का प्रोसेस कंप्रोमाइज हो रहा है तो मेरे ख्याल में इसका नुकसान किसी भी पॉपुलेशन को डिसएनफ्रेंचाइज आप करेंगे, वोट डालने के हक से रोकेंगे, तो मैं समझता हूं कि ये एक उनके बुनियादी आईनी और जमहूरी हक से उनको महरूम करना है। तो हमें, मेरी इन तमाम से गुजारिशात है कि वोटर्स को फैसिलिटेट करें, वेरिफिकेशन सिक्योरिटी के बावजूद भी जो पोलिंग की रफ्तार है उसको तेज किया जाए। वैसे तो 5 घंटे रह गए पोलिंग में, लेकिन चूंकि रफ्तार इस कदर स्लो रही है, कई पोलिंग स्टेशन, 100 से ज्यादा पोलिंग स्टेशनों पर 2-2 घंटे ताखीर से पोलिंग शुरू हुई है। तो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा भी करता हूं कि कम से कम 3 घंटे के लिए पोलिंग के औकात में इजाफा किया जाए, और पोलिंग खत्म होने पर अगर कहीं 5 बजे खत्म हो रही है तो जो वोटर्स किसी भी कतार में 5 बजे तक उस लाइन में आकर मौजूद हैं, खड़े हो गए हैं, तो उन सबको पोलिंग स्टेशन में बुलाकर वोट डालने का हक उन्हें मिलना चाहिए, चाहे उसके लिए आधा घंटा और लगे, 1 घंटा और लगे। ये उस मुतालबे से हटकर बात हो रही है कि 3 घंटे पोलिंग के औकात कार में इजाफा किया जाए, और तमाम पोलिंग स्टेशनों पर जो वोटर्स लाइन के बाद भी मौजूद हों उनको भी ये इलेक्शन कवानीन में बात मौजूद है। पोलिंग स्टेशन में तो एक वक्त में एक आदमी को आप जाने दे रहे हैं, और 500 आदमी, 1000 आदमी तो बाहर खड़ा है, तो फिर वो एक आदमी थोड़ी वोट डालेगा, जो भी लाइन में खड़ा है वो सब वोट डालेंगे। तो मैं ये समझता हूं, फिर देखें बातें बहुत सारी और भी हैं, कहीं बहुत से पुलिस के अहलकार और रेंजर्स के अहलकार बाकायदा वोटर से ये भी पूछ रहे हैं कि आप किसको वोट डाल रहे हैं। ऐसी इत्तलात भी आ रही हैं कि उनके जो सीक्रेसी है उसको भी कहीं ना कहीं मुतासिर किया जा रहा है, और वो पर्चा देखा जा रहा है कि किसको वोट दिया गया है। और ऐसी जो स्पेसिफिक मिसालें हैं, हम उन्हें हुकूमत, इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन के इल्म में भी हम ये मिसालें ला रहे हैं। मैं सिर्फ कोई हवा में बात नहीं करना चाहता, मेरे पास जो सबूत और शवाहिद हैं मैं उनकी रोशनी में ये बात कर रहा हूं, और वो सबूत और शवाहिद के साथ वो बाकायदा जो मिसालें हैं जहां ऐसे वाकयात हो रहे हैं, हम हुकूमत, इंतजामिया और
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इल्म में ये सारी बातें ला रहे हैं। अब ये भी इलेक्शन के कानून में तयशुदा बात है कि खवातीन के पोलिंग बूथ में सिर्फ खवातीन होनी चाहिए, कोई भी मर्द नहीं होना चाहिए। ये भी एक कायदा और ज़ाब्ता है, और मैं समझता हूं कि इसको भी चेक करने की ज़रूरत है। अगर मीडिया की फुटेजेस में, मीडिया पर अगर ये बात दिखाई जा रही है कि वहाँ भी सरकारी अहलकार मौजूद हैं खवातीन के बूथ में, तो मैं समझता हूँ कि खवातीन पुलिस वालियाँ हों, खवातीन रेंजर्स वालियाँ हों, बेशक उनकी एक्सेस होनी चाहिए। और वो अगर उन पोलिंग बूथ में कहीं पर कोई इरेगुलरिटी हो रही है, कोई बोगस वोटिंग हो रही है और कोई गलत काम हो रहा है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के कहने पर, उसका फौरन नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल हम इस बात के हक में हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वहाँ मर्दों की मौजूदगी से आम वोट देने वाली खवातीन भी अपना आज़ादाना हक के राय दही इस्तेमाल नहीं पा रही हैं। तो इस बात का नोटिस लेने की भी ज़रूरत है। इसके अलावा अगर खवातीन वोटर्स आ रही हैं और उनके साथ कोई और दस्तावेज़ात हैं या पर्स है तो, और आईडी कार्ड मौजूद है, तो उसकी चेकिंग हो रही है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आप ये पर्स घर पे रख के आएँ फिर आपको वोट डालने देंगे, तो मेरे ख्याल में ये इस सख्त मौसम में अगर ऐसे वाक़यात भी हो रहे हैं जो स्पेसिफिक हैं, तो हम उसकी शिकायत भी कर रहे हैं, उसका नोटिस लेने की ज़रूरत भी है। और जो सुस्त रफ्तारी है, पोलिंग के अमल को तेज़ किया जाए, पोलिंग के औकात कार में इजाफा किया जाए, और जहां ताखीर पोलिंग के औकात में 3 घंटे इजाफा किया जाए। जो वोटर्स डेडलाइन गुजर जाने के बावजूद भी पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हों, उनको भी वोट डालने की इजाजत दी जाए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फारूक सत्तार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि टर्न आउट तारीखी है, सख्त मौसम के बावजूद भी लोग आए हैं वोट कास्ट करने के लिए। अवाम का वलवला काबिल तहसीन है, लेकिन हजारों वोटर्स को वोट देने से रोका जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इस बात का नोटिस ले।